Good morning students. Today class I am going to take unit 3 chemical bonding. So chemical bonding la நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ionic bond, lattice energy. So இது ரெண்டும் தான் பார்க்க போறோம். So what is ionic bond? So this bond is formed by transfer of electron from one atom to another. So electron ஒரு atomல இருந்து இன்னொரு atomக்கு transfer ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், அயானிக் பாண்ட் அந்த இடத்துல நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எந்த ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ that produces cation. So which atom gains electron forms anion. So the electrostatic force of attraction between these ions is called ionic or electrovalent bond. So for example, sodium loses one electron, it converts to sodium plus, that is cation. Chlorine gains one electron, it converts to Cl minus, that is anion. So what is the reaction? Na plus Cl minus. Both these ion, that is cation and anion, combines together to form sodium chloride. So the bond between this sodium chloride is ionic bond because sodium atom loses electron, chlorine gain one electron. So both are combined to form sodium chloride. So what are the properties of these ionic compounds? So the cation and anions. Here I mentioned cation as a C plus, anion as A minus. So the cation and anions in ionic compounds are held together by electrostatic force of attraction. So next, solubility. So the ionic compounds are soluble in polar solvents. So such as water, ammonia, etc. So what is polar solvent? It is split into something H plus and OH minus, like that. So ionic compounds are insoluble in non-polar solvents. For example, benzene, CCl4, petroleum ether, these are non-polar solvents. So ionic compounds insoluble in non-polar solvents, and it is ionizable in solution. For example, you put sodium chloride in water, so here water acts as a solution, so the sodium chloride split into Na plus Cl minus ion, so that is ionization. So the ionic compounds are ionizable in solution. It conduct electricity in solution as well as in fused state, because the one atom loses electron, another one is a gain electron. So what is electricity? Movement of electron is called as electricity. So these ionic compounds are conduct electricity in solution as well as in fused state. And the ionic compounds has high melting point and boiling point. So bond break பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். So நம்ம more amount of energy கொடுத்தா மட்டும்தான் that ionic bond is break. So it has high melting point and boiling point. So the polar linkages present in ionic compounds are non-directional. So எந்த direction வேணாலும் இருக்கும். So அந்த x, y, z அப்படிங்கிற எந்த ஒரு direction பொறுத்தும் அந்த polar linkages கிடையாது. So next, lattice energy. So what is lattice energy? So ரெண்டு அயான், that is cation and anion combined ஆகி நமக்கு ஒரு molecule form ஆகலாம். அதே similarly அந்த molecule break ஆகி நமக்கு ions செப்பரேட் ஆகலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லையுமே எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகலாம், அப்படி இல்லாட்டி எனர்ஜி வந்து ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஸோ தட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அஸ் lattice energy. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் M plus, that is cation in gaseous state, it combined with anion in gaseous state, both are combined to form molecule. So
So m plus and x minus combines together to form mx plus particular energy is released, that is represented as u naught. Here u is a lattice energy. So the energy is released when oppositely charged ion come close together from infinite distance to form 1 mole of solid ionic crystal. So இந்த reactionல energy என்ன ஆகும், release ஆகும். So அந்த release ஆகிற energy தான் lattice energy. So similarly, the energy required to separate the oppositely charged ions to infinite distance from 1 mole of solid ionic crystal. So அந்த ionic crystal அது வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு dissociate ஆகி 2 அயானா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ அப்போ நமக்கு எனர்ஜி வந்து தேவைப்படும். ஸோ இந்த எனர்ஜியுமே என்னது தான் உனக்கு லாட்டிஸ் எனர்ஜி. இந்த லாட்டிஸ் எனர்ஜி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அயானிக் சார்ஜ். ஸோ திஸ் லாட்டிஸ் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சார்ஜ் ஆஃப் த அயான்ஸ். That is u naught, that is lattice energy directly proportional to z plus and z minus. So here z plus z minus is charge of the cation and anion. So here I show some examples. So the lattice energy of ionic solids with multiply charged ions is greater than singly charged ions. So for example, what is a multiple charged ion? 2 plus 3 plus 4 plus, that is a multiple charged ion. So வெறும் plus minus அப்படி இருந்தது அப்படின்னா it is a single charged ion. So எப்பவுமே multiple charged ion ஓட lattice energy வந்து ஹையராக இருக்கும் compared to single charged ions. So lithium fluoride, here lithium plus fluorine minus, both are single charged. So the lattice energy of this ionic crystal is 1004 kilojoule per mole. அதேமாதிரி கால்சியம் ஃப்ளோரைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2644, கால்சியம் ஆக்சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2520. ஸோ கால்சியம் ஃப்ளூரைடில் கால்சியத்துக்கு மட்டும் 2+ ஃப்ளூரினுக்கு வந்து சிங்கிள் சார்ஜ், பட் கால்சியம் ஆக்சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா போத் ஆர் டபுள் சார்ஜ் anionic cation. So it has highest lattice energy. So the lattice energy directly proportional to charge of the ions. So charge of the ion increase means lattice energy also increased. So next, interionic distance. So the lattice energy is inversely proportional to interionic distance. So for example, you take lithium fluoride, sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride and cesium fluoride. So from lithium is lie top of the periodic table, cesium lies bottom of the periodic table. So you know that the atomic size increases from top to bottom. So cation size increases from lithium to cesium. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்டர்அயானிக் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக லாட்டிஸ் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இருக்கிறதுல லித்தியம் ஃப்ளூரைடோட இன்டர்அயானிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி வெரி லோ. ஸோ இது லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லாட்டிஸ் எனர்ஜி ஹையராக இருக்கும். ஸோ லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்கு 1004, sodium fluoride 914, KF 812, rubidium fluoride 780. Because rubidium is bigger in size than lithium, so lattice energy is lower compared to lithium. Similarly, you take some halide, alkali metal halides. So lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide. So fluorine is present at top, iodine is present in bottom. So from top to bottom anion size is increases. So இருக்கிறது எது smallest size? lithium fluoride. So it has highest lattice energy. So lithium iodide பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது அது வந்து பெரிய size, bigger in size. So lithium iodide has lower
lattice energy. So third one is Madelung constant, that is represented as A. So lattice energy is directly proportional to Madelung constant. So ஒவ்வொரு ionic crystalக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் Madelung constant வேல்யூ இருக்கும் சரியா. ஸோ அந்த வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஈச் அயான் அண்ட் ஜியோமெட்ரிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இன் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ். வாட் இஸ் த கோஆர்டினேஷன் நம்பர்? சப்போஸ் சோடியம் இருக்கு, அது எது கூட கம்பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ சே ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஒரே ஒரு குளோரினோட கம்பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து 1. ஸோ இதேமாதிரி காப்பர் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒரு 4 அமோனியாவோட கம்பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. ஸோ அந்த Madelung constant value it depends upon the coordination number and geometric. What is the geometric? In crystal lattice அந்த அயானிக் கிறிஸ்டலோட ஷேப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்டாஹெட்ரலாக இருக்கலாம், டெட்ராஹெட்ரலாக இருக்கலாம், ஸ்கொயர் பிளானராக இருக்கலாம். ஸோ அந்த Madelung constant வேல்யூ என்ன ஜியோமெட்ரிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் அந்த அயான்ஸ் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகும். ஸோ lattice energy இந்த Madelung கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ lattice energy increases means Madelung constant also Madelung constant increases means lattice energy is increased. So this is okay. So this lattice energy is determined by using one equation, that is Bond-Landé equation. So இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் நம்ம எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அயானிக் காம்பவுண்டோட lattice எனர்ஜியை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன்? U0 is equal to Na Z plus Z minus E square divided by R0 into 1 minus 1 by N. ஸோ ஹியர் N அப்படிங்கிறது அவகாட்ரோஸ் நம்பர், A அப்படிங்கிறது Madelung constant, Z plus அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் த கேட்டயான், Z minus சார்ஜ் ஆஃப் த anion, E அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ். ஸோ எலக்ட்ரானோட சார்ஜ், R0 அப்படிங்கிறது அந்த அயானிக் கிறிஸ்டலோட இன்டர் அயானிக் டிஸ்டன்ஸ், N அப்படிங்கிறது பாண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட். ஸோ ஒவ்வொரு கிறிஸ்டலுக்கும் ஒவ்வொரு அயானிக் கிறிஸ்டலுக்கும் என்னோட வேல்யூ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். ஃபார் சோடியம் குளோரைட் மீன்ஸ் தட் N is equal to 8. ஸோ அந்த N அப்படிங்கிறது ஒரு சோடியம் அந்த கியூபிக் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. சப்போஸ் நம்ம ஒரு கிறிஸ்டலை வந்து எதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கியூபிக்கில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு கேட்டையன் எத்தனை கார்னர் வந்து ஷேர் பண்ணுது சரியா. ஸோ அதுதான் என்னது பாண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட். சப்போஸ் திஸ் இஸ் த கியூபிக் மீன்ஸ் சப்போஸ் சோடியம் ப்ரெசன்ட் இன் ஹியர். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ கார்னர் குளோரினோட ஷேர் பண்ணுது சரியா. ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு அயானிக் கிறிஸ்டலுக்கும் என்னோட வேல்யூ வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அந்த N தான் என்னது உனக்கு பாண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட். ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கெட் lattice energy of ionic crystal. Okay. So next one important question is Born-Haber cycle. So what is Born-Haber cycle? So நம்ம lattice energy ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம வந்து derive பண்ணலாம். So the experimental values of lattice energy are obtained from a cycle of thermochemical data. So this is known as Born-Haber cycle. So ஒரு அயானிக் கிறிஸ்டலுக்கு lattice energy வேல்யூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா. ஸோ அதுக்கு எது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா Born-Haber cycle வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு அயானிக் கிறிஸ்டலோட lattice எனர்ஜியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த lattice energy of ionic crystal எதோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா some thermochemical data, for example sublimation energy, dissociation energy, ionization energy. ஸோ ஒரு இந்த எனர்ஜியெல்லாம் ரிலேட் பண்ணி சம்மேஷன் பண்ணி எதை டிரைவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா lattice எனர்ஜியை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரியா.
So for example, sodium chloride formation. So sodium reacts with half mole of chlorine to give sodium chloride. Here the enthalpy of formation is equal to negative value. So what is enthalpy of formation? Suppose ஒரு molecule form ஆனாலும் சரி ஒரு molecule break ஆனாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகலாம். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, ரிலீஸ் ஆகலாம், அப்படி இல்லாட்டி அப்சார்ப் ஆகலாம். தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஃபார் சோடியம் குளோரைட் ஃபார்மேஷன், சோடியம் குளோரைட் கம்பைண்ட் ஆகி சோடியம் குளோரைட் அப்படிங்கிற அயானிக் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ த டெல்டா HF வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. ஸோ அதை வந்து நம்ம சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டோம். ஸோ அந்த எபோவ் ரியாக்ஷன் வந்து மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகி நமக்கு சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ டோட்டலாக ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சோடியம் சாலிட் சப்ளிமேஷனில் இன்வால்வ் ஆகி நமக்கு சோடியம் கேஸாக மாறிடும். சரியா? ஸோ லிக்விட் ஆகாமல் கேஸாக மாறுச்சு அப்படின்னா ஒரு சாலிட் வந்து அதை நம்ம சப்ளிமேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ சோடியம் சாலிட் வந்து சோடியம் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட்ஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து என்னது சப்ளிமேஷன். ஸோ அப்போ ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி வந்து என்னது சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி. ஸோ டெல்டா H is equal to S. Here S is sublimation energy. So next, half mole of chlorine is converts to chlorine atom. So molecule இருக்கிறது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் குளோரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ டெல்டா H is equal to half D. ஸோ இங்கே D அப்படிங்கிறது டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. பிகாஸ் குளோரின் மாலிகுல் டிசோசியேட் ஆகி குளோரின் ஆட்டமாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து என்னது டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, தட் இஸ் 1/2 D. ஸோ நெக்ஸ்ட் sodium loses one electron, it converts to sodium plus ion. So this is ionization energy. So the delta H is equal to I. So next, chlorine takes one electron, it converts to Cl minus anion. So this is electron affinity. So delta H is equal to minus A. So in the last one, the formed cation, that is Na plus, and the formed anion, that is Cl minus, combines together to form sodium chloride ionic crystal. So here the enthalpy delta H is equal to minus U naught, that is lattice energy. So next you apply Hess's law. So what is Hess's law? So ஒரு சோடியமும் ஒரு குளோரைடும் கம்பைண்ட் ஆகி டைரெக்டாக சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ இதில் ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி லாட்டிஸ் எனர்ஜி, தட் இஸ் மைனஸ் இ. ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இதோட சம்மேஷனுக்கு. ஸோ இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ்லேயும் உனக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா டெல்டா H. ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ மைனஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஆட் ஆல் திஸ் டெல்டா H வேல்யூ, எஸ் ப்ளஸ் 1/2 D ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஏ மைனஸ் U naught. ஸோ இது எல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏங்கிற ஒரு ஆட்டம் வந்து டிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டெப். சப்போஸ் ஏ வந்து பியா கன்வெர்ட் ஆகலாம், பி வந்து சியா கன்வெர்ட் ஆகி சி வந்து டியா கன்வெர்ட் ஆகலாம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸில் நமக்கு நடக்கலாம். ஸோ இதோட எனர்ஜியும் இந்த 3லேயும் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இந்த சைட் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வர எனர்ஜி வந்து மைனஸ் இ. ஸோ இங்கே வர்ற எனர்ஜி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வர எனர்ஜி வந்து இங்கே வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு லாட்டிஸ் எனர்ஜி தான் வேணும். ஸோ U naught is equal to, இது இந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா இது இங்கே வந்ததுன்னா both are changes to positive value. So U naught is equal to E plus S plus 1/2 D plus 1, sorry, plus I minus A. Okay.
So the above equation, so the above Born-Haber cycle may be represented simply as sodium plus half mole of chlorine combines together, it releases energy to form sodium chloride ionic crystal. So what is the following steps? So sodium converts to sodium gas. This is the sublimation. So this sodium release one electron to form cation. This is the ionization energy. Like that, here chlorine molecule dissociate to chlorine atom. So that is 1/2D. This chlorine takes one electron to form Cl minus anion. So this is electron affinity. So these two ions combines together to form sodium chloride crystal. So in the steps of release of energy, lattice energy. Okay. So what is the importance of Born-Haber cycle? You determine the lattice energy of ionic crystal. So lattice energy அப்படிங்கிறது ரெண்டு அயான் கம்பைண்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு அயானிக் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து Born-Haber சைக்கிள் வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி அந்த லேட்டிஸ் எனர்ஜி வேல்யூ ஒவ்வொரு அயானிக் கிறிஸ்டலுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். சப்போஸ் சோடியம் குளோரைடுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், சீசியம் ஃப்ளோரைடுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த லேட்டிஸ் எனர்ஜி வேல்யூ வச்சு ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ சோடியம் குளோரைடு ஸ்டேபிளாக, சீசியம் ஃப்ளூரைடு வந்து ஸ்டேபிளாக. ஸோ அந்த லேட்டிஸ் எனர்ஜி வேல்யூ வச்சு ஒரு அயானிக் கிறிஸ்டலோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஏன் ஒரு சில மெட்டல்ஸ் வந்து அயான் கிறிஸ்டல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து Born-Haber சைக்கிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு அயானிக் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டுமே இட் ஃபார்ம் அயானிக் கிறிஸ்டல். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லோயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அங்கே அயானிக் கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷன் பாசிபிள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் ஆக்சைடோ மெக்னீஷியம் குளோரைடோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் வெரி வெரி லோ lattice energy. Okay, so let's see some problems. So first problem is calculate lattice energy of sodium chloride with the help of the following data. So நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? Avogadro's value n is equal to 6.023 into 10 power 23. So interionic distance R0 கொடுத்துருக்கு, Madelung constant கொடுத்துருக்கு, n ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. So what is the equation? U0 is equal to minus n a z plus z minus e square divided by R0 into 1 minus 1 by n. So what is the n value? 6.023 8 into 10 power 23. So what is the Madelung constant value? 1.7476. What is the charge of the cation? So sodium plus தான். So plus 1. அதே மாதிரி Clக்கு 1, Cl minusன்றனால so 1 into 1. So electronic charge is 4.8 into 10 power minus 10 whole square divided by interionic distance 2.76 into 10 power minus 8 centimeter. So ஆங்ஸ்ட்ரோமில் இருக்கு, அதை வந்து சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது it is changes to 10 power minus 8. So into 1 minus 1 by 8. So இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா you get minus 184.03 kilocalories per mole. So the lattice energy of sodium chloride is minus 184.03 kilocalories per mole. So next அதே தான் calculate lattice energy of sodium chloride. பஸ் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க 410 கிலோஜூல். தென் இண்டிவிஜுவல் எனர்ஜிஸ் சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி, டிசோசியேஷன் எனர்ஜி, அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம lattice எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? U0 is equal to E plus S plus 1/2D plus I minus A. So just you substitute all these values, you get lattice energy of sodium chloride crystal. So what is the application of this Born-Haber cycle?
ஸோ Born-Haber cycle ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஸோ தட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆல் த இண்டிவிஜுவல் டெல்டா ஹெச் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதோட இண்டிவிஜுவல் எனர்ஜி, தட் இஸ் சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி, அயனைசேஷன் எனர்ஜி, டிசோஷியேஷன் எனர்ஜி, லாட்டிஸ் எனர்ஜி, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கெட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் காம்பவுண்ட். ஸோ வாட் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்? எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அயானிக் காம்பவுண்டோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயானிக் காம்பவுண்ட் அதோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் லித்தியம் குளோரைட் -397.5, sodium chloride -399.5. okay, so up to cesium chloride. So what is the cesium chloride? What is the value of enthalpy of formation of cesium chloride? -423.5. so delta HF value வந்து நெகட்டிவ்ல வந்தா மட்டும் தான் அது வந்து highly stable. so this is the important point. so negative value of delta HF indicates the high stability of ionic compound. so the very more negative means that ionic compound is more stable. so இங்க வந்து negative charge வந்து நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. நம்ம இப்படி கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ -1 பெருசா -3 பெருசாகும் போது -1 தான் பெருசு அப்படின்ற அந்த மீனிங் கிடையாது. இங்கே நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுதா அப்சார்ப் ஆகுதா. ஸோ எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுனால இங்கே நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்காங்க. வேல்யூஸுக்கும் அதுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது. ஸோ இருக்கிறதுலே லேட்டிஸ் எனர்ஜி எதுக்கு ஹையராக இருக்குது? சீசியம் குளோரைடுக்கு தான் ஹையராக இருக்குது. ஸோ இட் ரிலீஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, தட் இஸ் 423.5. ஸோ எதுக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கோ அந்த அயானிக் கிறிஸ்டல் தான் ஹைலி ஸ்டேபிள். ஸோ லித்தியம் குளோரைடோட கம்பேர் பண்ணும்போது சீசியம் குளோரைடு இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள் ஒன். ஸோ another one example, மெட்டல் ஹாலைட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சோடியம் ஃப்ளூரைட், சோடியம் குளோரைட், சோடியம் புரோமைட் அண்ட் சோடியம் அயோடைட். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா லேட்டிஸ் எனர்ஜி வேல்யூ எதுக்கு ஹையராக இருக்குது? சோடியம் ஃப்ளோரைடுக்கு ஹையராக இருக்குது. ஸோ மற்ற அயானிக் கிறிஸ்டலோட கம்பைன் பண்ணும்போது சோடியம் ஃப்ளோரைட் இஸ் very very stable ionic crystal. okay, thank you.